नमस्कार तमाम विद्यार्थी मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 12 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 9 प्रकरणનું नाम है विदेश व्यापार અને આજે જે ટોપિક સમજવાના છે ટોપિકનું નામ છે ભારતની આયાત અને નિકાસ થતી વસ્તુઓનું સ્વરૂપ એટલે કે ભારત દેશની અંદર आयातो अने निकासो केवा प्रमाण में समय जता बदलाती गई है एमां केवो वधारो के घटाडो आव्यो छे एना विषे आज आपणे समजूती मेळवीशुं। तो सौथी पहला बात करिए कि जे भारत देश है ये 1951 में 1980 में अने 2000 में केवा देश तरीके ओळखातो हतो। तो 1951 में बात करिए तो भारत देश अहींया ओछो विकसित देश तरीके ओळखातो हतो, कारण के आपणे ज्यारे स्वतंत्रता प्राप्त करी आपणे ज्यारे आज़ादी मळी त्यारे शरूआतना जे वर्षो हता तो ए शरूआतना वर्षोमां आपणा देशनो विकास थयो न हतो, कारण के जे अंग्रेजोनी शोषणभरी नीति हती एनाथी भारत देशनी अंदर जे तमाम क्षेत्रों हता तो ए खेती क्षेत्र होय, उद्योग क्षेत्र होय के सेवा क्षेत्र होय ए तमाम क्षेत्रों पड़ी भाग्या हता। एटला माटे आपणे कही शकीए के फरीथी अर्थतंत्र में आपणे आववुं होय, फरी आपणे बेठुं थवुं होय तो अहींया आपणे घणा बधा प्रयत्नों करवा पड़े एम हता। एटले शरूआतना जे वर्षो छे 1947 पछी 1951 में आपणो देश जे छे ओछो विकसित देश तरीके ओळखातो हतो। परंतु जेम जेम समय पसार थतो गयो तेम भारत देश वधु आगर आवतो गयो अने वधारे विकास करवा माटेना प्रयत्न कर्या। तो 1980 में जे भारत देश है विकासशील देश तरीके ओळखावा लाग्यो अने 2000 पछीनी बात करवामां आवे तो विकसता देश तरीके अहींया एनी नामना थई, एने विकसता देश तरीके ख्याति मेळवी। एटले आपणे एम कही शकीए के हालना समयमां भारत ए ओछो विकसित देश नथी, परंतु ए विकास करवानी अंदर सौथी वधारे आगर पड़तो देश छे। अने आजे पण आपणे एम पण कही शकीए के हवे विकासनी कक्षामां आपणे वधारे दूर नथी, एटले के विकसित देशोनी तुलनामां आपणे थोड़ा समयनी अंदर एमनी नजीक पहोंची जईशुं। हवे सौथी पहला बात करवानी छे ओछा विकसित देशनी। तो ओछो विकसित देश होय ए आयातो सौथी वधारे प्रमाणमां करे छे। शा माटे ओछो विकसित देश आयातो ज वधारे करे छे? तो आपणे एम लखी शकीए के भारत देशनी अंदर बात करवामां आवे तो खेती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र ए त्रणेय त्रण क्षेत्रनो विकास न थयो होवाथी अहींया वधारे वस्तुओनुं उत्पादन थतुं नथी अने सामे पक्षे जे वस्ती छे ए वस्तीमां सतत अने सतत वधारो थतो जोवा मळे छे अने वधती वस्तीनी जरूरियातोने पूर्ण करवा माटे आपणी पासे उत्पादन ओछुं होय तो आपणे स्वाभाविकपणे बीजा देशनी उपर निर्भर रहेवुं पड़े, एटले के बीजा देश पासेथी आपणे वस्तुओ मंगावी पड़े, तेने आपणे कहीशुं आयातो करी। एटला माटे अहींया ओछो विकसित देश होय ए आयातो सौथी वधारे प्रमाणमां करतो होय छे। अने ए वात करवामां आवे 1950 थी 60 1950-60 में नबड़ी खेतीना लीधे एटले के खेती क्षेत्रनी अंदर वधारे ध्यान आपवामां आव्युं न हतुं, पण साथे एक बात तमारे याद राखवी पड़े कि जे प्रथम पंचवर्षीय योजना हती ए बृहद रीते खेती क्षेत्रने अहींया प्राधान्य आपती हती, खेती क्षेत्रने वधारे महत्व आपती हती, परंतु अहींया नबळा माळखाना लीधे नबळा आयोजनना लीधे खेती क्षेत्रनो विकास थई शक्यो नहीं अने जे बीजी पंचवर्षीय योजना 1956 में अमलमां मूकवा आवी तो बीजी पंचवर्षीय योजनानी अंदर पायाना अने भाड़े उद्योगोने वधारे प्राधान्य आप्युं, वधारे महत्व आप्युं, एटले अहींया खेती क्षेत्रनो वधारे विकास थई शक्यो नहीं। पहली जे योजना हती एमां खेती क्षेत्र ने प्राधान्य आप्युं, परंतु योजनाओनो आपणे बराबर अमल करी शक्या नहीं, नबळा माळखाना लीधे आपणे पछात रह्या अने बीजी पंचवर्षीय योजना 1956 में अमलमां मूकवामां आवी तो एमां आपणे पायाना अने भारे उद्योगोने वधारे महत्व आप्युं, एटला माटे आपणे खेती क्षेत्रनो विकास करी शक्या नहीं। एटले 1950-60 में नबड़ी खेतीना लीधे अनाजनी आपणे शुं करवी पड़ी तो कि आयातो वधारे करवी पड़ी, कारण के खेती क्षेत्रनो बराबर विकास थयो न हतो। परंतु जेम जेम समय जतो गयो तेम आपणे विकासशील देश तरीके ओळखावा लाग्या, एटले के हवे विकास करवा माटे आपणे वधारे वस्तुओनी आयातो करवी पड़े, विकास करवा माटे केटलीक टेक्नोलॉजीनो अमल करवो पड़े, विकास करवा माटे आपणे केटलीक निष्णातोनी सलाह लेवी पड़े, केटलाक
કેટલાક સ્પેર પાર્ટ્સ હોય છે એની આપણે વધારે આયાત કરવી પડે ત્યારે આપણે વિકસિત દેશ બની શકીએ, વિકાસશીલની કક્ષામાં પહોંચી શકીએ. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જે વિકાસ કરવા માટે વિકાસલક્ષી આયાતો આપણે વધારે પ્રમાણમાં કરી. એમાં ખાસ કરીને વાત આવે તો મશીનો એટલે કે યંત્રો, મૂડી, ટેકનોલોજી, નિષ્ણાંતોની સલાહ, સ્પેર પાર્ટ્સની આયાતો વધારે કરી. અને જે વિકાસ આપણે કર્યો હતો, વિકાસ કરવાની જે પ્રક્રિયા આપણે કરી હતી, તો એમાં આપણે શું મેળવ્યું તો કે વિકાસની અંદર આપણે ચા, કોફી, શણ, કાચી ધાતુઓ, ખનિજો વગેરેની આપણે નિકાસો વધારે પ્રમાણમાં કરી. હવે અહીંયાથી આપણે એક ભાગ અલગ રાખવાનો છે, અલગ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ સ્વતંત્રતા પછીની સ્થિતિ હતી. હવે જ્યારે વાત આવે 1991ની ત્યારે તમારા માનસ પર એક ચિત્ર સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે 1991માં જે આર્થિક સુધારા થયા, ખાસ કરીને ડૉક્ટર મનમોહન સિંઘે જે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણની નીતિ અપનાવી, એટલે કે દુનિયાના કોઈપણ દેશનો વ્યક્તિ, વેપારી કે ઉત્પાદક આપણા દેશની અંદર આવીને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી શકે છે, એનું વેચાણ પણ કરી શકે છે. અને એટલું જ નહીં પરંતુ ભારત દેશનો જે વ્યક્તિ, વેપારી કે ઉત્પાદક હોય એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે જઈને, કોઈ પણ દેશની અંદર જઈને વસ્તુનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરી શકે છે. તો એના લીધે શું ફાયદો જોવા મળ્યો તો આપણે કહી શકીએ કે હવે ભારત દેશની અંદર અનાજ, ખેતીલક્ષી આયાતો અને મૂડી આયાતો કેવી થઈ ગઈ? ઓછી. જે પહેલાં વધારે હતી. તો હવે 1991 પછી આયાત અને જે નિકાસનું સ્વરૂપ છે એ આખું ચિત્ર જ બદલાઈ ગયું. તો આપણે કહી શકીએ કે અનાજ અને જે મૂડી આયાતો છે એમાં આપણે ઘટાડો લાવ્યા, એમાં ઘટાડો કરી શક્યા. અને જે ચા, કોફી, શણ વગેરેની નિકાસો વધવા પામી. જે પહેલાં પણ નિકાસો કરતા હતા પરંતુ એનું પ્રમાણ ઓછું હતું, હવે ચા, કોફી, શણની નિકાસોમાં વધારો થતો જોવા મળ્યો. અને સાથે સાથે લખી શકો કે ઔદ્યોગિક અને બિનપરંપરાગત. ઔદ્યોગિક એટલે કે ઉદ્યોગોમાં જે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તો એ વસ્તુઓની પણ આપણે નિકાસ કરી. સાથે સાથે બિનપરંપરાગત નિકાસો એટલે કે સોફ્ટવેરની નિકાસોમાં પણ ભારત દેશ અગ્રિમતા ધરાવતો થયો. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો એક અંદાજ એવો લગાડવામાં આવે છે કે દુનિયામાં જે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એમાં 49% જેટલા સોફ્ટવેર ભારત દેશના વ્યક્તિઓ બનાવતા હોય છે અને દુનિયાના દેશો એનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે. એટલે આપણે બિનપરંપરાગત નિકાસોમાં પણ ફાળો સારા એવા પ્રમાણમાં આપ્યો છે. એટલે કે 1991 પછી આયાત હોય કે નિકાસ હોય એનું આખું ચિત્ર જ બદલાઈ ગયું જોવા મળે છે. આપણે વાત કરીએ 1960-61માં કે 1960-61ની અંદર આયાતો કેવી હતી અને ત્યારબાદ શું સુધારો જોવા મળ્યો. તો 1960-61માં જે ખાદ્ય વસ્તુઓની આયાતો હતી, જે જીવનને ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, તો આવી વસ્તુઓ આપણે 1960-61માં વધારે પ્રમાણમાં આયાત કરતા હતા. તો કેટલી આયાત કરતા હતા યાદ રાખવાનું છે, 19.1% જેટલી આપણે ખાદ્ય વસ્તુઓની આયાત કરતા હતા. અને જે 2014-15માં એમાં ઘટાડો લાવીને 3.9% જેટલી જોવા મળી. એટલે આ બંને આંકડાઓને આપણે જોઈએ તો સ્વાભાવિક રીતે કહી શકીએ કે 19.1 કરતાં 3.9 ઓછા છે. એટલે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે ભારત દેશે ખાદ્ય વસ્તુઓમાં સ્વનિર્ભરતા, પોતે વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરીને, પોતે અહીંયા વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરીને સ્વનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરી છે એમ આપણે ચોક્કસપણે કહી શકીએ. કારણ કે પહેલાં પરિસ્થિતિ અલગ હતી, આજના સમયમાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. હવે આ વાત હતી ખાદ્ય વસ્તુઓની. તો મૂડીજન્ય આયાતો કેવી જોવા મળી છે તો આપણે લખી શકીએ, સૌથી પહેલાં વર્ષ યાદ રાખવાનું છે 1960-61નું જ. તો 1960-61માં મૂડીજન્ય જે આયાતો હતી એ 31.7% જેટલી કરવામાં આવતી હતી. 1960-61માં મૂડીજન્ય આયાતો 31.7%, જે 2014-15માં ઘટીને 9.8% જેટલી થઈ. એટલે આ આંકડાઓને પણ જોઈને આપણે કહી શકીએ કે 31.7% થી 9.8% જે છે એ ઓછા છે. એટલા માટે અહીંયા મૂડીજન્ય આયાતોનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું છે એમ આપણે દર્શાવી શકીએ. પરંતુ જ્યારે વિકાસ કરવો હોય, વિકસિત દેશોની હરોળમાં જ્યારે આપણે ઊભું રહેવું હોય ત્યારે એમની ટેકનોલોજીની આપણે
સમકક્ષ આવવું હોય તો એ વખતે આપણે નવીન આયાતોનું પ્રમાણ જે છે એનો ઉપયોગ વધારે કરવો પડે છે। તો સ્વાભાવિક રીતે ખાદ્ય વસ્તુ અને મૂડીજન્ય વસ્તુઓની આયાતો ઘટી, પરંતુ જે નવીન આયાતોનું પ્રમાણ છે એમાં સતત વધારો થતો ગયો, એ આપણે બાબત દર્શાવવી જરૂરી છે। તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે કે 1960-61માં 2.2% નવીન આયાતો હતી, જે 2014-15માં વધીને 46.5% થઈ। એટલે સ્વાભાવિક રીતે કહી શકીએ કે 2.2% થી 46.5% વધુ છે, એટલે કે આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં નવીન આયાતોનું પ્રમાણ વધાર્યું છે। તો અહીંયા એમ પણ તમારે દર્શાવવાનું છે કે વિશ્વની સમકક્ષ ઊભું રહેવું હોય, આપણી વસ્તુની ગુણવત્તા ટકાવી રાખવી હોય, આપણી વસ્તુઓનું વેચાણ વધારે કરવું હોય, નવી પદ્ધતિનો અમલ કરવો હોય, તો આપણે આ બધી વસ્તુઓની આયાતો વધારવી જ પડે, ત્યારે જ આપણે વિકાસની કક્ષામાં પહોંચી શકીએ। તો આ રીતે તમારે દર્શાવવાનું છે ખાદ્ય વસ્તુને મૂડીજન્ય ઓછી અને નવીન આયાતોનું પ્રમાણ વધારે। કેટલું શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકાય તો 1960-61માં 2.2 અને 2014માં 46.5। હવે આ વાત હતી આયાતોની। તો હવે નિકાસોનું સ્વરૂપ કઈ રીતે બદલાયું છે? તો નિકાસોના સ્વરૂપમાં તમે લખી શકો કે 1960-61માં 44.2% જેટલી નિકાસો કરવામાં આવતી હતી। કેટલી? 44.2%। 2014માં ઘટીને 12.3%। તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે વિકાસ થાય છે, તો વિકાસ થાય એનો મતલબ એમ થયો કે નિકાસોનું પ્રમાણ પણ વધે, આયાતોનું પ્રમાણ ઘટે, પરંતુ અહીંયા તો નિકાસોનું પ્રમાણ ઘટેલું જોવા મળે છે। તો આ પરિસ્થિતિ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થઈ? તો તમારે યાદ રાખવાનું કે જેમ દેશની વસ્તીમાં વધારો થાય અને વધતી વસ્તી વધારે વસ્તુઓની માંગ કરે, એમની જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે અને માંગ વધારે કરે, તો એ વધતી વસ્તીને આપણે વસ્તુઓ વહેંચણી કરવી પડે, એમને વસ્તુઓ આપવી પડે। તો હવે જે આપણે વસ્તુઓથી નિકાસ કરવાના હતા, પરંતુ એ વસ્તુઓની નિકાસ નથી કરતા, પરંતુ સામે પક્ષે જે વસ્તી વધી છે એ વધતી વસ્તીને આપણે એ વસ્તુઓની વહેંચણી કરી છે, એટલા માટે અહીંયા નિકાસમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો। તે છતાં ચા કોફી શણનો હિસ્સો 19.3% થી ઘટીને 0.2% જેટલો જોવા મળ્યો। આ કારણ શા માટે? કારણ કે વધતી વસ્તીના લીધે નિકાસોમાં ઘટાડો આવ્યો। હવે શણની નિકાસ જે 21% હતી તે ઘટીને 0.2% થઈ। શણની પણ નિકાસ ઘટીને 21 થી ઘટીને કેટલી થઈ? 0.2%। હવે ચામડાની વાત કરીએ તો ચામડાની નિકાસો 1960-61માં 4.4% કરવામાં આવતી હતી, જે 2014-15માં 1.3% જેટલી થઈ। ચામડામાંથી વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે। ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો બૂટ અને જે ચપ્પલ છે એની પણ ચામડાની અંદરથી બનાવટ થતી હોય છે। તો આપણે કહી શકીએ કે વધતી વસ્તીની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે ચામડાની જે નિકાસ વધી હતી એમાં આપણે ઘટાડો જોવા મળ્યો। અને કાપડની બાબતમાં પણ લખી શકીએ કે 1960-61માં 10% કાપડની નિકાસ થતી હતી, જે 2014-15માં 2% થઈ। એટલે કે વધતી વસ્તીને કાપડની પણ જરૂરિયાત અનુભવાતી હોય છે, એટલા માટે અહીંયા નિકાસોમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો। પરંતુ જે તૈયાર કાપડ હોય છે, જે તૈયાર વસ્તુઓ હોય છે, તૈયાર કપડાં હોય છે, તો એની નિકાસમાં આપણે વધારો થયો છે એમ દર્શાવી શકીએ। 1960-61માં 0.1% જેટલું કપડાની નિકાસ થતી હતી અને 2014-15માં એ વધીને 5.4% જેટલી નિકાસ જોવા મળી। અને ઉત્પાદિત વસ્તુઓની જે નિકાસ છે એ 45.3% થી વધીને 66.7% 2014-15માં જોવા મળી। અને સૌથી છેલ્લો મુદ્દો આપણો કે પેટ્રોલને લગતી જે નિકાસો છે એમાં કેવો ફેરફાર થયો? તો તમે લખી શકો કે 1960-61માં 1.1% પેટ્રોલને લગતી નિકાસો કરવામાં આવતી હતી, જે 2014-15માં 18.5% જેટલો વધારો થયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન છે, જે સવાલ છે, એમાં ઘણા બધા આંકડાકીય માહિતી આવતી હોય છે, જેને યાદ રાખવાનું ઘણું મુશ્કેલ પણ બનતું હોય છે। એટલે આ તમારે ખાસ સમજીને વિચારીને આ ટોપિકને યાદ રાખવાનો છે। આપણે ટૂંક સમયમાં બીજા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી હું હબીબ પટેલ તમારી રજા લઉં છું। નમસ્કાર।